जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। हमारी हर परिस्थिति को गुरु जी देख रहे होते हैं, हर सिचुएशन को गुरु जी देख रहे हैं और हमें इशारे भी देते हैं, लेकिन हम ही इतने नादान और माया में फंसे हुए हैं कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो वो हमको सलाह दे रहे होते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते हैं और अपना दिमाग तेजी से चलाते हैं। गुरु जी महाराज, हमें ऐसे इशारे देना जिससे हम अपनी राह को समझ पाएं। आपके गूढ़ रहस्य हम नहीं समझ सकते। कोई भी सिचुएशन आती है, हम आपसे अरदास करते हैं, समझना चाहते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन आप इशारे भी देते हो, लेकिन कभी कभी समझ भी जाते हैं और कभी कभी नहीं समझ पाते हैं। शुक्राना गुरु जी, हम लोगों को इशारे देने का शुक्राना, हम लोगों के समझाने का शुक्राना, हर राह पर सही चलाने का शुक्राना। गुरु जी के चरणों में अगर हमें जगह मिली हुई है तो हम ब्लेस्ड हैं। सारा जिंदगी का कारभार उनके हाथ में है। आपके घर का एक पत्ता भी उनकी मर्जी के बिना फिर नहीं चलता। निर्णय तो बहुत दूर की चीज है। अगर एक पौधा आपने लगाया है तो उसको जीवित रखना, उसको बड़ा करना, उसका पालन पोषण भी गुरु जी के अनुसार ही होता है। घर की सेटिंग भी उनके अनुसार ही होती है। हम संगत हैं। गुरु जी महाराज, हम सब संगत को ब्लेस करें। गुरु जी हम सब पर कृपा करें। शिवरात्रि का त्योहार आने वाला है। बम बम भोले की शादी होगी पार्वती मैया के साथ। गुरु जी महाराज, हम सबको शिवरात्रि पे ब्लेसिंग्स दें। इतना अच्छा सत्संग आमेर ग्रीन में होने वाला है। शुक्राना गुरु जी। मैं नहीं जा पाऊंगी, किसी पारिवारिक शादी में जाना है मुझे, मेरे घर की, और वही बम बम भोले की शादी होगी। कृपा बनाए रखना गुरु जी, सब परिवार पर कृपा बनाए रखना। महाराज ਨੂੰ तो जुड़न तो पहला लाइफ बचपन तो ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਘਰ ਚ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੰਮੀ ਸਤਿਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਰਤ ਤਿਉਹਾਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਕਥਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਦਿਰ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆर्य ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਆर्य ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੰਮੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਵਚਨ ਸੁਣੋ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਤਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਗਤੀ ਵੱਲ ਝੁਕਾਵ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਮੰਦਿਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਔਰ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਗਤੀ ਵੱਲ ਝੁਕਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲਦੀ ਗਈ, ਵੱਡੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 2003 ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਦੀਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਪਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਆਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦੀਦੀ ਰੰਜੂ आहूजा ਜੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ।
लेकिन इस गल का दर्द और दुख बाद विच जाके पता लग्या जदों मालिक ने अपनी मेहर करम नज़र करके अपने नाल जोड़िया। अगे दी मैं तुहानू अपनी ब्लैसिंग्स दसांगी। से वो जिंदगी अगे चलती गई। और 8-9 साल निकल गए। दीदी अमेरिका आए ते दीदी ने क्या उन्हों का भी अपना सत्संग है विचों दोबारा फिर जुड़े गुरु जी नाल इत्थे आके। तो उन्होंने कहा कि इस तरह साडे गुरु जी का सत्संग हुंदा है, तुसी चलोगे? क्योंकि उन्होंने भी पहले इत्थे आके पता लग्या कि इत्थे सत्संग हुंदे ने। ते वो फिर जाना शुरू किया। ते उन्होंने मैनू पूछया, बीइंग ए यंगर सिस्टर, मैं उन्हों की गल मान ली। हुण इहदे च एह हैगा कि गल मान ली या महाराज दी मेहर करके महाराज ने दीदी दे थ्रू मैनू जोड़िया। ये गल मैं अपनी जिन्ना भी मैं मेरी सत्संग विच आएगा वो सिर्फ इतना ही है कि वो बोलना जरूरी है। करन करावन वाले महाराज आप ने, उन्हों की मर्जी का बिना पत्ता नहीं हिलदा। ते मैं जाना शुरू कर दिता संगत जी। कुछ नहीं पता महाराज की महिमा, कुछ नहीं पता, बस जाना और जाके गुरबानी सुननी, लंगर प्रसाद खाना, समोसा प्रसाद, चाय प्रसाद, बड़ा स्वाद अच्छा लगना। और गुरबानी तो खैर अपना ही एक ओदा स्थान हैगा। ओदे च बड़ा रस आनंद आना। ते आ किसी ने कहना तुसी संगत हो, तुसी भी गुरु जी की संगत हो। ते उस वेले अज्ञानता अनजान च कह देना नहीं मैं तो अपनी सिस्टर नाल आ जानी हां जी। ते इस तरह वो जर्नी चलती रही। लेकिन मालिक बहुत प्यारे, बहुत मेहरबान। उन्होंने प्यार की कोई लिमिट नहीं। उन्होंने मैनू देखा आ रही है 1 साल तो बिल्कुल नादान, कुछ नहीं पता। एक दिन मैं बैठी सी और मैनू इस तरह लग्या कि मेरी बॉडी जिहड़ी है हवा च फ्लोट कर रही है। उस वेले एक भजन चल रहा सी, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। पहली बारी एहसास होया थी कि कुछ इस तरह मेरी भी पावर शक्ति होंदी है उस स्थान दे विच जिथे मालिक आप बैठते ने। फिर भी तद भी मैनू एहसास उन्हां दी प्रेजेंस का नहीं होया संगे जी। 2014 दे विच मैं 2013 दे विच मैं जाना शुरू किया सी। 2014 जून की गल है कि मैं इंडिया गई ते मेरी बच्ची छोटी सी ते गर्मी बहुत सी। मेरे भांजे की शादी सी। मैनू थोड़ी जी चिंता सी कि घर दे नाराज ना हो जान, इन्नी गर्मी च तुस छोटे बच्चे नूं लैके आए हो। ते पता नहीं मैनू याद भी नहीं कि वो गल मैं सत्संग च बैठ के सोची होनी है। जदों मैं वापस आई संगत जी, महाराज मैनू कहंदे ने देख लै मैं तेनू ओनू कुछ नहीं कहन दिता, ओनू मैं तेनू कुछ नहीं कहन दिता। मतलब ये वर्डिंग सी। ते वो वड्डे बजुर्ग थोड़ा जिहा उन्हां दा मतलब गुस्सा होना जायज सी, हो सकता सी, पर महाराज ने उन्हां नूं गुस्सा नहीं करन दिता। सो संगत जी, ये मेरी पहली इंटरैक्शन, पहली जिहड़ी महाराज ने मेरे नाल टैलीपैथी की सी। तद मैनू यह भी नहीं पता सी कि महाराज टैलीपैथी करते हैं। असी कुछ नहीं कर सकती संगत जी, जो करना है महाराज ने करना है। असी करने ए करिए परमात्मा मिल जाए, ए करिए ए कर लिए, नहीं संगत जी। जदों उन्होंने सोचना है, जदों उन्होंने ते मेरे वर्गे नूं भी जोड़ लेना है, मेरे वर्गे नूं भी जोड़ लेना संगत जी। सो पहली गल ये हुई। तो फिर उस तो बाद गुरु जी महाराज का जन्मदिन आया ते मैनू एक सेवा मिली महाराज ने बख्शी कि एक अंकल ने महाराज लिए जन्मदिन का केक लैन जाना सी। उन्होंने कुछ काम पै गया ते दीदी कहंदे तुसी ये काम ए सेवा करनी है। जदों महाराज के हुक्म नाल मैं केक लीता और मैं गड्डी च बैठी। महाराज संगत जी मैनू नहीं पता मैं क्यों इतनी खुश नहीं, जिंदगी च मैं इतनी खुश शायद नहीं हुई होवांगी जिस सिर्फ वो केक लैके गोद च रख के ते मैं गड्डी च बैठी ते मैनू समझ नहीं आया। ते उस तो बाद इस जर्नी जिहड़ी शुरू हुई। फिर मैं
ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਾਣਨ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੀ ਕਿ ਮੈਂ YouTube ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ 3-4 ਸਤਸੰਗ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਰਮਾ ਆਂਟੀ, ਕਪੂਰ ਅੰਕਲ, ਜੋਹਰ ਆਂਟੀ ਔਰ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸਬਰੀਨਾ ਕੋਚਰ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਸੁਣੇ। ਸੋ ਇਸ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਬਸ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਸੀ, 10 ਜਾਂ 15 ਲੋਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਦੇ ਘਰ, ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡਸ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 15 ਵੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾ ਜੀ ਰਜਿੰਦਰ आहूजा ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਔਰ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਲੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਜੀਆ ਜੀ ਖੜੇ ਸੀ, ਵਿਚਕਾਰ ਸਰੂਪ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਪਕੜਿਆ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਰੰਟਾਂ ਕੋ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਜੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਲਾਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਔਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਰੂਪ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਡਰਾਅਰ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਸਰੂਪ ਡਰਾਅਰ 'ਚ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੋਝੀ ਪਾਈ, ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਫਰੇਮ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡੈਸਕ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ, ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲਣਾ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਡੇਟ ਕਰੰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਨ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ 2014 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ ਸੀ ਇੰਡੀਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਗਈ। ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੀਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਨਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਚਾय ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਖਾ ਲਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੌਣ ਹਨ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਛੋਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਸਾਰ ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿਊਮਨ ਫਾਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੀਦੀ ਦੀ ਦੇਵਰਾਨੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇ ਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲ ਫਲਾਵਰਸ ਲੈ ਜਾਈ। ਇਹ 2014 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਲਾਵਰ ਦਾ ਬੁਕੇ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜੀ ਸੀ, ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੇ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਵ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੀ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ
आंटी अज तुहाडा बर्थडे है, अज किन्ने फ्लावर किद्दां ले आए हो? मैं कहा नहीं नहीं असी मैं अज पहली बारी आई हाँ, मैं इस करके फ्लावर्स लेके आई। अच्छा कित्थों आए हो? ते मैं दस्सिया। ठीक है फिर मैं क्या यूएस तो आई हाँ। कहंदे पहले तुसी पहले क्यों नहीं आए? मैं कहा अंकल मैं ना शादी ते गई सी, हुण आई हाँ वापस ते फिर कहंदे अच्छा ठीक है ते तुसी लंगर करोगे? मैं क्या हाँ जी करांगे। ते मेरे नाल मेरे दीदी ते देवरानी भाभी जी नाल सन, उन्हां दे फ्रेंड सी ते भैया सन। ते कहंदे अच्छा ठीक है ते तुसी दर्शन करके आओ ते इत्थे बैठना थोड़ी ते 1-2 घंटे च लंगर प्रशाद होएगा। ते मैं क्या मैनू दीदी भाभी कहंदे ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਹੀ ਮੰਗ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੁਛ ਵੀ। ਇਹ ਵੀ ਸੋਚੀ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਪਾਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਝਾੜੂ ਪੋਚੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਦੋਨੋਂ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਅਗਰ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਿਰ ਪੋਚਾ ਵੀ ਲਗਾਉਣਾ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ। ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕਿਤਨੀ ਅਭਾਗਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੋਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਛੂਏ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਅੰਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਧੀ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਸੰਗਤ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਪੇਟ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਰੁਕਵਾ ਕੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਂਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕਦਮ 2-3 ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਸਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਪੇਟ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫਲੈਟ ਕਰਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਾਧੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਾਧੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਗਾਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੋ ਉਹ ਭਾਬੀ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਥਰੂ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਕਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ VIP ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2015 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 16 ਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਜੋਬ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਔਰ ਮੱਥੇ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈਡੇਕ ਹੈ, ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੱਬੀ ਅੱਖ ਲੈਫਟ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਵੋਲਨ ਹੋ ਗਈ ਪੂਰੀ ਇੱਕਦਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੰਜਕਟਿਵਾਈਟਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਜਕਟਿਵਾਈਟਿਸ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲਈ ਦੀਆਂ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਓਵਰ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਮਿਸਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਲੈ ਲਈ, ਡ੍ਰੌਪਸ ਪਾਈਆਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਡ੍ਰੌਪ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਨਨਾਣ ਛੋਟੇ ਦੀਦੀ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨॉट ਗੁੱਡ।
ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਈ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰਾ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੌਰੀ CT ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਨੇ CT ਸਕੈਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਕੇਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਸ਼ਮਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਗਲਾਸਿਸ ਲਗਾ ਕੇ, ਸਨ ਗਲਾਸਿਸ, ਤੇ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਬਿਕੋਜ਼ ਮਾਈ ਵਨ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਓਕੇ, ਵਿਜ਼ਨ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਘਰ ਆ ਜਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹਸਪੀਟਲ 5 ਮਿੰਟ ਦੂਰ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਅੱਖ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਤਨੇ ਦਿਨ ਹॉस्पिटल रही, जितने मेरा फिर सर्जरी हुई, मैनू कोई पेन नहीं हुई संगत जी, कोई पेन नहीं हुई। और नर्स भी कहती है कि तुहानू कोई पेन नहीं हो रही, कोई पेन किलर नहीं चाहिए। मैं कहनी मैनू कोई पेन नहीं, क्योंकि ये ਜਿਹੜੀ ਮੇਹਰ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਇਹ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਦੀਦੀ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰੂਪ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਣਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਔਰ ਚਲਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਿਕਵਰੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਉੱਠੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਯੈਸ ਯੈਸ ਯੂ ਆਰ ਟੋਟਲੀ ਫਾਈਨ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰੂਮ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਆਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਜਰੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਪੂਰਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਟਿਊਮਰ ਅਸੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਬੈਕ ਆਫ ਦੀ ਆਈ ਸੂਡੋ ਟਿਊਮਰ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਟਿਊਮਰ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ। ਬਟ ਮੇਰੀ ਆਈ ਦੀ ਸਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਸਰੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਉਨਾ ਹੀ ਜਿਤਨੀ ਉਹ ਸਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 56 ਯਾਨੀ ਕਿ 56 ਟੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ, ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ they couldn't figure this out ਕਿ what exactly happened, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਐਨੀਵੇ, ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ 2 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ TB ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ TB ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਅਮੈਰੀਕਨ ਹੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਰੋ ਪਈ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਲਿਕ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਦੇ ਸਬਰੀਨਾ ਗੁਜਰ ਆਂਟੀ ਦੇ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਾ ਮਾਂ ਕੰਮ ਆਈ ਨਾ ਪਿਓ ਕੰਮ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਕੰਮ ਆਇਆ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਰਨਾਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ। ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੋ ਕੇ ਸੋ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਡਾਕਟਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ your lungs are clear, you don't have any cough, you don't have any fever, why he said then ਘਰ ਜਾਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਆਈ ਕੇਮ ਹੋਮ। ਮੇਰੀ ਸਕਿਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਬੰਦ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸਟੀਰੋਇਡ। ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵਾਪਿਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਿਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਬੈਕ ਟੂ ਦੈਟ ਲਾਈਨ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਟਰਸ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ।
ਉਹਦੀ ਰੱਸੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਟਰਸ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਿਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ 70 ਮਾਈਲਸ ਆਲਮੋਸਟ 100+ ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਪਰ ਆਵਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਾਈਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਕੱਟ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੀ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕਦਮ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ GPS ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਨੀਚੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਫੋਨ ਦੇ ਦੋਨੋਂ। ਬੇਟੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫੁਆ ਜਾਓ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਚਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਜਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਮਾਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਾਈਡ ਹੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਘਰ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਕਿਤਨੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਵਰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਗੱਡੀ ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਅੰਗ ਸੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਸਹਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਆਪੇ ਆਪ ਮਾਨਸ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਤਸੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਸ਼ੀ ਆਂਟੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਫਲੋਰੀਡਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਐਟਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ 1-2 ਵਾਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੀ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 3 ਵਜੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਪੀਲਾ ਚੋਲਾ ਲਗਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੀਦੀ ਏਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਿਸਾਖੀ ਸੀ, ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਰਾਊਂਡ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਬੈਕ 'ਚ ਕਾਫੀ ਪੇਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੇਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨ ਪਾਉਂਦੇ, ਸ਼ੂ ਦੇ ਲੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਸ਼ੂਜ਼ ਪਹਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਿਸਾਖੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਪੇਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਨਾ ਹੌਸਪੀਟਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਂਟ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੀਦੀ ਔਰ ਜੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਸਤਸੰਗ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ੀਏ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਦਿਆਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਏਗਾ।
ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਵਿਸਾਖੀ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਜੀਆ ਜੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹਸਪੀਟਲ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਇਨ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਬੈਠ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ करता। मैं बाहर बैठ गई और इन्नी देर मैनू जिया जी ने फोन ते जड़ा कि ओ शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। इतना प्यारा सत्संग कराते हैं, मतलब करवाने का बहुत बहुत शुक्राना। इतनी प्यारी प्यारी संगत को बुलाते हैं और मतलब सेवादास भी इतने प्यारे प्यारे मतलब आते हैं और इतनी प्यारी प्यारी सेवा करते हैं, इसका भी बहुत बहुत शुक्राना है। और आज का जो सत्संग हुआ उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है। मैं जितना शुक्राना करूं वो कम है। बाकी मैं एक छोटा सा सत्संग नहीं है, वो मैं बस बताना चाहती हूँ कि आज बस मैं थोड़ा सा काम कर रही थी तो बस मेरे माइंड में आया कि आज से एक साल पहले 7 फरवरी 2025 को मैं फर्स्ट टाइम राज अंकल के साथ बस से बड़े मंदिर गई थी। और वो 7 फरवरी और आज ये 7 फरवरी आपके सामने, मतलब मैं क्या ही बोल सकूं कि मैं तब फर्स्ट टाइम गुरुजी से बड़े मंदिर में मिली थी और आज 7 फरवरी फिर आ गया है। 1 साल हो गया था मुझे और आज पता नहीं, मतलब मेरे पास आज कोई वर्ड्स नहीं है, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मैं इतना मतलब घबरा रही हूँ बोलने में। बस बाकी सब गुरुजी जानते हैं और बाकी सब भी जानते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बस ऐसे ही अपनी मेहर बनाए रखें, सब पर बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इतनी खुश है कि आवाज समझ में नहीं आ रहा क्या क्या